गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण डायबिटीज मॅनेजमेंटचा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट डिस्कस करणार आहोत. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हॉट इज डायबिटीज, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, देन what will happen if diabetes remain untreated for long period. Means we have discussed complications. Then we have discussed diagnosis criteria for diabetes point of view, and we have discussed there are various types of diabetes: type 1 diabetes, type 2 diabetes, secondary diabetes seen due to some diseases or due to use of some drugs, gestational diabetes mellitus. We have discussed about the latent autoimmunodiabetes of adult seen after 30 years of age, and also we have discussed maturity onset of diabetes in young. Modi, there are 14 variants of Modi. For exam point of view, at least you should know in detail about treatment of type 1 diabetes and treatment of type 2 diabetes. Type 1 diabetes, we have discussed, it's insulin dependent diabetes mellitus, and the treatment of choice is insulin. Insulin is the only treatment we can give in type 1 diabetes mellitus. For treatment of type 2 diabetes, it is called as non-insulin dependent diabetes mellitus also. In that, we can use many different drugs. Around 10 groups are available to treat type 2 diabetes now. So many options are available to treat type 2 diabetes. We can use these oral preparations. Okay, majority of the drugs given by oral route in type 2 diabetes. And if there is no control with these preparations, then last option is insulin. So in type 1 diabetes, only insulin is the treatment of choice. No other drugs we can use in type 1 diabetes. Insulin is the only option. In type 2, many options are available. More than 10 groups are available to treat type 2 diabetes. If there is no control with this, ultimately last option is insulin. So insulin we can use in type 1 diabetes as well as type 2 diabetes mellitus. Now we have discussed diabetes is a chronic condition. Once it is diagnosed, it will remain for lifelong. So treatment for diabetes is also lifelong. Okay. And what is the aim of treatment? का आपण treatment देतो? The in the treatment or management of diabetes, early diagnosis and treatment is very important. If it remains untreated for prolonged period, diabetes can lead to many complications, microvascular complication, macrovascular complication. So early diagnosis and treatment is very important. So with the help of drugs, we should try to decrease blood sugar level. Now we have discussed fasting blood sugar level less than 100 is normal. Okay, so 70 to 90 is considered as normal. Below 70, it results in hypoglycemia. If fasting is in between 100 to 125, then it is called as impaired fasting seen in pre-diabetic. Diagnosis criteria for diabetes: fasting more than equal to 126 milligram per day. काल आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. Postprandial blood sugar point of view, less than 140 milligram per dl is normal. Diagnosis criteria for diabetes point of view, more than equal to 200 is considered as diabetes, that patient. And if sugar is in between 140 to 199, then it is known as impaired glucose tolerance. So impaired fasting, impaired glucose tolerance, these are seen in pre-diabetic. Glycosylated hemoglobin point of view, less than 5.7% is considered as normal. More than equal to 6.5% is considered as diabetic. And
5.7 to 6.4 च्या मध्ये जर ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन असेल तर त्याला आपण प्री डायबेटिक असं म्हणतो. तर ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर आपले एम काय पाहिजे ते आपण पाहणार आहोत. विथ द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन डायबेटिक असोसिएशन गाईडलाईन्स. एडीए गाईडलाईन्स काय सांगतं की विथ ड्रग व्हॉट शुड बी अवर एम. ब्लड शुगर लेवल कुठपर्यंत कंट्रोल झाली तर आपण म्हणू शकतो गुड कंट्रोल आहे. कारण ब्लड शुगर लेवल डायबेटिक पेशंट मध्ये सर्वच पेशंट मध्ये नॉर्मल रेंज पर्यंत नॉर्मल किंवा बिलो नॉर्मल येत नाही. तर फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर किंवा ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन कितीच्या खाली आलं म्हणजे आपण म्हणू शकतो गुड रिस्पॉन्स आहे ते आपण पाहणार आहे. तर विथ ड्रग आवर एम इज टू ट्राय टू मेंटेन fasting blood sugar level between 80 to 130 milligram per dl. Postprandial blood sugar level we should try to maintain below 180 milligram per dl. And in case of glycosylated hemoglobin, if it is less than 7%, okay, if it is 7% or less than 7%, then it is considered as a good control. म्हणजे ड्रग चालू केल्यानंतर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ही जर 80 ते 130 च्या मध्ये असेल, पोस्टप्रेंडियल 180 पेक्षा कमी असेल आणि 3 महिन्याची जी शुगर आहे ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन HbA1c हे जर आपण म्हणलो 7 च्या खाली असेल तर आपण म्हणू शकतो की त्या ड्रगचं व्यवस्थित ब्लड शुगर लेवल ते ड्रग कंट्रोल करत आहे आणि आपलं एम हे पाहिजे. लक्षात आलं. तर विथ ड्रग्स आपण ब्लड शुगर लेवल कमी करणार आहोत. तर आपण ते पाहिलं किती कमी झाली म्हणजे आपण म्हणू शकतो गुड रिस्पॉन्स आहे. तर हे अमेरिकन डायबेटिक असोसिएशनचे जे गाईडलाईन्स आहे त्यांच्या रिकमेंडेशन्स नुसार हे पीपीटी मी स्लाइड तयार केलेली आहे. आता आपलं कॉन्सन्ट्रेशन आजच्या लेक्चरचं हे ट्रीटमेंट ऑफ टाईप 1 डायबिटीस मेलाइटस वर असणार आहे. ओके. आता याच्यामध्ये काय आहे की तुम्हाला कोणकोणत्या प्रकारचे लॉंग क्वेश्चन येऊ शकतात. एक तुम्हाला 3 प्रकारचे लॉंग क्वेश्चन विचारू शकता. कोणता क्वेश्चन विचारलाय ते तुम्हाला अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे. क्लासिफाय, जर असा क्वेश्चन आला, क्लासिफाय अँटी डायबेटिक ड्रग, ओके, अँड राईट मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, युजेस, ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन. तर अँटी डायबेटिक ड्रग्स मध्ये तुम्हाला कोणते ड्रग्स लिहावे लागतील क्लासिफिकेशन मध्ये. अँटी डायबेटिक त्यांनी असं सांगितलेलं नाही की टाईप 1 डायबिटीजचे ड्रग्स लिहा का टाईप 2 डायबिटीजचे ड्रग लिहा. मग यामध्ये आपल्याला टाईप 1 डायबिटीजचे मॅनेजमेंट विषयी जे ड्रग यूज करतात ते लिहिणं गरजेचं आहे क्लासिफिकेशन मध्ये, आणि टाईप 2 डायबिटीस मेलाइटिस च्या ट्रीटमेंटसाठी जे ड्रग लागतात ते लिहिणं गरजेचं आहे क्लासिफिकेशन मध्ये. क्लासिफाय अँटी डायबेटिक ड्रग्स, मग त्यामध्ये टाईप 2 डायबिटीसला जे ओरली ड्रग आपण यूज करतो ते सर्व 10 ग्रुप लिहिणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर इन्सुलिन प्रिपरेशन जे आपण यूज करतो ते मेन्शन करणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर लॉंग क्वेश्चनचा जो पार्ट असेल, कोणता ड्रग एक्सप्लेन करायला लावला ते तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल. कधी मेटफॉर्मिन देऊ शकता, कधी इन्सुलिन देऊ शकता. तर क्लासिफाय अँटी डायबिटिक ड्रग विचारलं तर तुमचं क्लासिफिकेशन हे फार मोठं होऊन जातं. म्हणजे टाईप 2 डायबिटिक अँटी डायबिटिक ड्रग प्लस टाईप 1 दोन्हींचे ड्रग आपल्याला द्यावे लागतात. म्हणजे ओरल हायपोग्लायसेमिक ड्रग पण येतील आणि त्यात इन्सुलिन पण येतील. ओके. दुसरा क्वेश्चन असा येऊ शकतो, क्लासिफाय ड्रग युजफुल इन टाईप 2 डायबिटीस मेलाइटस. ओके. टाईप 2 डायबिटीस मेलाइटस, राईट डाऊन मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, युजेस, ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन. आता याच्यामध्ये टाईप 2 डायबिटीस मेलाइटस विचारलंय. ओके. मग यात तुम्ही कोणते ड्रग्स लिहिणार? ओरल अँटी डायबेटिक ड्रग. ओके. आता अजून एक क्वेश्चन येऊ शकतो, क्लासिफाय ड्रग युजफुल इन टाईप 1 डायबिटीस मेलाइटस. कोणता? टाईप 1. काय विचारलं ते फार महत्वाचं आहे. अँड राईट डाऊन मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, युजेस, ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ इन्सुलिन, असा क्वेश्चन येऊ शकतो. जर तुम्हाला फक्त असा क्वेश्चन आला क्लासिफाय ड्रग्स युजफुल इन टाईप 1 डायबिटीस मेलाइटस, यामध्ये तुम्हाला कोणते ड्रग लिहावं लागेल? टाईप 1 म्हणल्यानंतर फक्त इन्सुलिन. इन्सुलिन लावलं. ओके, बरोबर आहे.
ठीक आहे. आता इथं क्लासिफाईड ड्रग्स युजफुल इन टाईप 2 डायबिटीस, यामध्ये मेनली तुम्हाला कोणते लिहावं लागेल? ओरल हायपोग्लायसेमिक ड्रग, बरोबर आहे. परंतु आपण हे पण पाहिलंय, समजा टाईप 2 डायबिटीसचे पेशंट ओरल हायपोग्लायसेमिक वर कंट्रोल नाही झाले, तर शेवटी त्याच्यात आपण काय यूज करू शकतो? शेवटचा पर्याय इन्सुलिन. इन्सुलिन. त्यात इन्सुलिन पण ऍड केलं तर चुकीचं ठरणार नाही, बरोबर. परंतु टाईप 1 डायबिटीसच्या मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही ओरल हायपोग्लायसेमिक ड्रग लिहू शकता का? नाही लिहू नाही नाही लिहू शकत. तर क्वेश्चन काय विचारला, कधी कधी क्वेश्चन येतो टाईप 1 डायबिटीस मालाइटस, आपलं पाठ केलेले असतात फक्त अँटी डायबेटिक ड्रग म्हणलं का फक्त ओरल हायपोग्लायसेमिकच लक्षात राहतात, इन्सुलिन प्रिपरेशन लक्षात राहत नाही. टाईप 1 विचारला असेल तर इन्सुलिन प्रिपरेशनच लिहावं लागेल, दुसरे लिहून फायदा नाही, ओरल हायपोग्लायसेमिक यूज होत नाही. त्यामुळे क्वेश्चन काय विचारला आहे? फक्त डायबिटीस विचारलाय का, टाईप 1 चा विचारलाय का, टाईप 2 चा विचारलाय का, फक्त क्लासिफाय अँटी डायबेटिक ड्रग विचारलाय, बरोबर आहे. ते फार महत्वाचं आहे. म्हणजे क्लासिफाईड ड्रग युजफुल इन डायबिटीस, क्लासिफाईड ड्रग युजफुल इन टाईप 1 डायबिटीस, क्लासिफाईड ड्रग यूज इन टाईप 2 डायबिटीस किंवा क्लासिफाय अँटी डायबेटिक ड्रग, अशा प्रकारे क्वेश्चन येऊ शकतात. ओके, तर काय विचारलं आहे क्वेश्चन ते अंडरस्टँड. 10 मिनिट आधी पेपर तुम्हाला देतात, त्याचं मेन एम आहे की तुम्हाला ते क्वेश्चन अंडरस्टँडिंग झाली पाहिजे. पहिले 10 मिनिटं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यावरच द्यायचं की काय क्वेश्चन विचारलाय. पहिले अंडरस्टँडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बरोबर आहे. चालेल, आता आपण टाईप 1 डायबिटीस च्या ट्रीटमेंटसाठी डिस्कस केलेलं आहे, इन्सुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉईस. मग आता आपण हे इन्सुलिन विषयी डिटेल जाणून घेणार आहोत. तर जर टाईप 1 डायबिटीस वर क्वेश्चन आला आणि इन्सुलिनचा जर क्वेश्चन आला, तर त्यामध्ये हाऊ इन्सुलिन ऍक्ट्स, मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, त्यानंतर त्याचे युजेस आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट आणि व्हेरियस इन्सुलिन प्रिपरेशन्स विषयी तुम्हाला माहित पाहिजे, किंवा सोर्सेस ऑफ इन्सुलिन, कसं इन्सुलिन ऑप्टेन होतं. तर आपल्याला माहित आहे की आता हे इन्सुलिन विषयी बेसिक गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. Insulin is synthesized in our body and it is the hormone which responsible for utilization of the blood glucose. Insulin is synthesized in the pancreas in beta cell of Langerhans. This is the site of synthesis of insulin. In beta cell, first pre-proinsulin is formed, that is converted into proinsulin. Proinsulin then converted into insulin, and that insulin is stored in the beta cell, in vesicles. ओके, जसं न्यूरोट्रान्समीटर्स मध्ये व्हेसिकल्स असतात, तसं बीटा सेल मध्ये पण इन्सुलिन तयार झाल्यानंतर कशात स्टोअर होतो? व्हेसिकल्स मध्ये. Vesicle And मध्ये. it is released when we take food, and that food responsible for rise in blood sugar level. In response to that, insulin is released from the beta cell of Langerhans. आणि हा इन्सुलिन रिलीज झाल्यानंतर हा इन्सुलिन त्याचं कार्य इन्सुलिन रिसेप्टर थ्रू करतो. तर हे इन्सुलिन रिसेप्टर लिव्हर, ऍडिपोस टिश्यू आणि स्केलेटल मसलवर मुख्यतः त्याचं लोकेशन आहे. आणि इन्सुलिन प्रामुख्याने इन्सुलिन रिसेप्टर थ्रू कोणत्या साईटवर ऍक्ट होतो? तर 3 साईट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे, लिव्हर, ऍडिपोस टिश्यू आणि स्केलेटल मसल. आणि ह्या साईटवर ऍक्ट होऊन इन्सुलिन ग्लुकोजचं युटिलायझेशन करतो आणि ब्लड ग्लुकोज लेवल कमी करतो. तर इन्सुलिन त्याचं कार्य जे आपल्या शरीरात नॉर्मली फिजिओलॉजी पार्ट मी डिस्कस करत आहे की इन्सुलिन हा बीटा सेल ऑफ लँगरहॅन्स पासून रिलीज होतो. हा इन्सुलिन सर्क्युलेशन मध्ये जातो आणि लिव्हर, ऍडिपोस टिश्यू आणि स्केलेटल मसलवर ऍक्ट होतो. कशा थ्रू? इन्सुलिन रिसेप्टर थ्रू. म्हणजे इन्सुलिनच्या ऍक्शनसाठी ह्या लिव्हर, ऍडिपोस टिश्यू आणि स्केलेटल मसलवर रिसेप्टर आहेत आणि त्या रिसेप्टरचं नाव आहे इन्सुलिन रिसेप्टर. आता इन्सुलिन त्याचं कार्य इन्सुलिन रिसेप्टर थ्रू करतो आणि ग्लुकोजचं युटिलायझेशन करतो आणि ब्लड शुगर लेवल कमी होते. काय होतं, कसं होतं ते मी नंतर सांगणारच आहे. अजून एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, इन्सुलिन रिसेप्टर कोणत्या टाईपचा रिसेप्टर आहे? आपण जनरल फार्मॅकमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे रिसेप्टर पाहिलेले आहेत. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपण पाहिलेला आहे, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर पाहिलेला आहे,
त्यानंतर एन्झाईम लिंक रिसेप्टर पाहिला आहे आणि न्यूक्लिअर रिसेप्टर. तर हे 4 एक्झाम्पल आहेत मेन रिसेप्टरचे. कोणकोणते? जी प्रोटीन रिसेप्टर, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, एन्झाईम लिंक रिसेप्टर आणि चौथा कोणता आहे? न्यूक्लिअर रिसेप्टर. तर इन्सुलिन रिसेप्टर इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? आठवतंय तुम्हाला? इन्सुलिन लिंक एन्झाईम लिंक रिसेप्टर आहे. व्हेरी गुड. एन्झाईम लिंक रिसेप्टर आहे आणि त्यामध्ये कोणता एन्झाईम आहे? तो टायरोसिन कायनेज. तो टायरोसिन कायनेज लिंक रिसेप्टर आहे. ओके ओके ओके. न्यूक्लिअर रिसेप्टर मध्ये जनरली हार्मोन्स रिसेप्टर येतात, जसं कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स आहे, थायरॉइड हार्मोन आहे, ओके, व्हिटॅमिन डी रिसेप्टर आहे, ते न्यूक्लिअर रिसेप्टर आहे. तर इन्सुलिन रिसेप्टर इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? एन्झाईम लिंक रिसेप्टर, टायरोसिन कायनेज लिंक रिसेप्टर. डिटेलमध्ये आपण नंतर मेकॅनिझम मध्ये पाहणारच आहोत. आता काही इन्सुलिनचे फिजिओलॉजी पार्ट आपण डिस्कस करणार आहे. आणि जे बाहेरून इन्सुलिन देतो, आता हे इन्सुलिनचे ग्लुकोज युटिलायझेशन इन्सुलिन कसं करतो ते डिस्कस केल्यानंतर तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं, जर तुम्हाला असं विचारलं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ इन्सुलिन जे आपण बाहेरून देतो, तर हे इन्सुलिन त्याचं कार्य इन्सुलिन रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन करतं. जे बाहेरून आपण इन्सुलिन देतो, तर इन्सुलिन बाइंड्स विथ इन्सुलिन रिसेप्टर प्रेझेंट ऑन स्केलेटल मसल, ऍडिपोस टिश्यू अँड liver. So by acting on liver, skeletal muscle and adipose tissue through insulin receptor, insulin increases glucose utilization and hence due to that blood sugar level is decreased. आता ह्या 3 ऑर्गनवर काय ऍक्शन आहे त्याचा एक फ्लोचार्ट मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. ते मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन मध्ये आलाच पाहिजे. तर आधी फिजिओलॉजी पार्ट जाणून घेऊया. आपण पाहिलंय इट इज अ ड्रग ऑफ चॉईस फॉर टाइप 1 डायबिटीज mellitus. तर it is the hormone released from the beta cell of Langerhans. It consists of two chains, A chain and B chain. There are total 51 amino acids present in insulin molecule. Insulin consists of how many amino acids? 51. So insulin is a polypeptide hormone and consists of two chains, okay, A chain and B chain, and there are total how many amino acids? 51 amino acids. Okay, so A chain contains 21 amino acid and B chain contains 30 amino acid. How many amino acids are there total? 51. 51. A chain consists of 21 amino acid and B chain consists of 30 amino acid. So insulin acts on insulin receptor and insulin facilitated transport of glucose across the cell. वेगवेगळ्या सेल मध्ये ग्लुकोजचं ट्रान्सफर होतं ब्लड मधून, जसं स्केलेटल मसल, ऍडिपोस टिश्यू. आणि लिव्हरवर इन्सुलिन ऍक्ट होऊन ग्लुकोनिओजेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज इनहिबिट करतं. आणि ओव्हरऑल इफेक्ट असा आहे की ब्लड ग्लुकोज युटिलाइज होतं. ओके, लिव्हरमध्ये ग्लुकोज प्रोडक्शन कमी करतं फ्रॉम नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स बाय इनहिबिटिंग ग्लुकोनिओजेनेसिस. आणि स्केलेटल मसल ऍडिपोस टिश्यूवर ऍक्ट होऊन ग्लुकोजचं युटिलायझेशन वाढवतं. ग्लुकोजचं ट्रान्सफर ब्लड मधून फॅट सेल मध्ये होतं आणि तिथं त्याचा वापर होऊन ब्लड ग्लुकोज कमी होण्यास मदत होते. तर त्याचे 3 महत्वाच्या साइट्स आहेत ऍक्शनसाठी, लिव्हर, स्केलेटल मसल आणि ऍडिपोस टिश्यू. तर इन्सुलिन ब्लड शुगर लेवल कसं कमी करतं, ओके, ते आपण पाहणार आहोत. ओके, आता जो चार्ट आहे हा चार्ट जरी लक्षात ठेवला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तरी मोर देन इनफ आहे. म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त मेकॅनिझम तुमच्याकडून एक्सपेक्ट होत कोणी करणार नाही. तर ऍक्शन पाया. ओव्हरऑल effects of insulin responsible for disposal of meal derived glucose, amino acids, fatty acid and favor storage of feed. इन्सुलिन काय करतं, ब्लड मध्ये जे पण फूड मधल्या ग्लुकोज आहेत, फॅटी ऍसिड्स आहे, ग्लुकोज आहे, अमायनो ऍसिड्स आहे, याचं डिस्पोजल करतं व्हेरियस टिश्यू मध्ये. आणि तिथं ते जे ब्लड मधले जे घटक होते ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, फॅटी ऍसिड, तिथं डिस्पोज झाल्यानंतर तिथं स्टोअर होता ऍज अ फ्युएल पॉइंट ऑफ व्ह्यू, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर इन्सुलिन इज ए एनाबोलिक हार्मोन. इन्सुलिन इज ए एनाबोलिक हार्मोन. एनाबोलिक हार्मोन्स म्हणजे काय?
आणि कॅटाबोलिक हार्मोन म्हणजे काय? तर इन्सुलिन इज अ एनाबोलिक हार्मोन, सो इट प्रमोट्स सिंथेसिस. Okay, it promotes synthesis, it promotes glycogen synthesis, it promotes lipid synthesis, and it promotes protein synthesis. It is a anabolic hormone. याच्या विरुद्ध असतं कॅटाबोलिक हार्मोन. कॅटाबोलिक हार्मोन काय करतात की ब्रेकडाऊन करतात. ओके, ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन करून ग्लुकोज बनवतील, लिपिडचं ब्रेकडाऊन होतं, ते ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रोसेस साठी वापरला जातात. प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन होऊन अमायनो ऍसिड बनतं, ते पण ग्लुकोनिओजेनेसिसच्या प्रोसेसमध्ये वापरले जातात. तर कॅटाबोलिक म्हणजे असे हार्मोन जे ग्लायकोजन, लिपिड्स आणि प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन करतील. बरोबर आहे, कॅटाबोलिक. आणि त्याचप्रमाणे ते ग्लायकोजन, लिपिड, प्रोटीनची सिंथेसिस इनहिबिट करतील. तर इन्सुलिन इज ए एनाबोलिक हार्मोन, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि C4C, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॅटाबोलिक हार्मोन. जेव्हा मी कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिस्कस करेल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात राहिलं पाहिजे मी काय सांगितलंय आता. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज ए कॅटाबोलिक हार्मोन. आता आपण नेक्स्ट याला जाऊया. ओके, मेजर ऍक्शन लिव्हर, स्केलेटल मसल, ऍडिपोज टिश्यू. आता तुम्हाला मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन जर विचारली इन्सुलिनची तर दोन लाईन. इन्सुलिन ऍक्ट्स थ्रू इन्सुलिन रिसेप्टर. ओके, इट इज ए एन्झाइम लिंक रिसेप्टर, in bracket tyrosine kinase link receptor. By acting on this receptor, it increases glucose utilization. Major site of action of insulin: liver, skeletal muscle, adipose tissue. ह्या 3-4 लाईन लिहायच्या आणि हा फ्लो चार्ट, ह्या चार्ट तुम्हाला तयार लक्षात ठेवायचा आहे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर लिव्हरवर काय ऍक्शन होते? आपल्याला आता बघा, ब्लड ग्लुकोज कमी करायचा आहे, बरोबर आहे. मग ब्लड ग्लुकोज कमी करायचा असेल तर ब्लड मधलं जे ग्लुकोज आहे, ओके, ब्लड मध्ये जे ग्लुकोज आहे, ओके, ब्लड वेसल मधलं ग्लुकोज, ते पेरिफेरल टिश्यू मध्ये, पेरिफेरल सेल मध्ये ट्रान्सपोर्ट झालं पाहिजे आणि तिथं ते युटिलाइज झालं पाहिजे. ओके, वेगवेगळ्या आपल्या शरीरात ज्या टिश्यू आहेत त्यांनी ते ग्लुकोज युटिलाइज केलं पाहिजे. दुसरा एक पॉइंट आहे, लिव्हर मध्ये जे ग्लुकोज बनत आहे त्याचं प्रोडक्शन कमी झालं पाहिजे. मग ग्लुकोज मध्ये जर लिव्हर मध्ये जे ग्लुकोज बनत आहे त्याचं प्रोडक्शन कमी झालं पाहिजे. मग लिव्हर मधलं ग्लुकोज प्रोडक्शन कमी झालं तर ग्लुकोज रिलीज ब्लड मध्ये काय होईल? कमी होईल. म्हणजे प्रोडक्शन कमी करायचं, त्यामुळे ब्लड मध्ये कमी ग्लुकोज येईल आणि जे ब्लड मधलं ग्लुकोज आहे त्याचं युटिलायझेशन वाढवायचं, ज्यामुळे ब्लड मधून ते वेगवेगळ्या टिश्यूत जाईल आणि ब्लड मधलं शुगर ही कमी होईल. हे दोन टार्गेट आहे इन्सुलिनचे. लक्षात आले तुमच्या? लक्षात आले? ब्लड ग्लुकोज लेवल कशी कमी करायची? लिव्हर मधून सिंथेसिस कमी करायचं ग्लुकोजचं, त्यामुळे रिलीज कमी होईल, ग्लुकोज आउटपुट कमी होईल. आणि पेरिफेरल टिश्यू मध्ये ग्लुकोजचं काय करायचं? युटिलायझेशन. जसं स्केलेटल मसल, ऍडिपोज टिश्यू आहे त्याच्यात युटिलायझेशन वाढवायचं. ब्लड मधलं ग्लुकोज स्केलेटल मसल, ऍडिपोज टिश्यू मध्ये पाठवायचं, तिथे त्याचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे. त्यामुळं काय होईल? लिव्हर मधून ब्लड वेसल मध्ये ग्लुकोज कमी येईल, ग्लुकोज प्रोडक्शन कमी झालं तर, आणि ग्लुकोज युटिलायझेशन वाढल्यामुळं ब्लड वेसल मधलं ग्लुकोज हे स्केलेटल मसल, ऍडिपोज टिश्यू मध्ये जाऊन तिथे युटिलाइज होईल आणि त्या दोन्ही कारणामुळे ब्लड ग्लुकोज कमी होण्यास मदत होते. लक्षात आलं? हे 3 मेजर ऍक्शन तर लक्षात आल्या काय होतं? हो सर. आता लिव्हर मध्ये कसं होतं ते पहा, ग्लुकोज प्रोडक्शन इनहिबिट कसं होतं. आता ग्लुकोज ब्लड मधलं जे असतं ते पेरिफेरल टिश्यू मध्ये जातं, इन्क्लुडिंग लिव्हर मध्ये पण ते ग्लुकोज घेतलं जातं. ओके, तर लिव्हर मध्ये ग्लुकोज जास्त घेतलं जातं आणि त्या ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन लिव्हर मध्ये ग्लायकोजन मध्ये होतं आणि तो ग्लायकोजन लिव्हर मध्ये स्टोअर होतो. बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे लिव्हर मध्ये ग्लुकोजचं प्रोडक्शन नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स पासून जे होणारं असतं ते इनहिबिट करतं इन्सुलिन आणि त्यामुळे ग्लुकोज प्रोडक्शन कमी झालं तर ग्लुकोजचं आउटपुट कमी करतो. म्हणजे लिव्हरवर काय ऍक्शन आहे इन्सुलिनची ते आपण पाहूया. लिव्हरशी रिलेटेड पहिले कॉन्सन्ट्रेट करूया. इन्सुलिन ऍक्ट्स ऑन द लिव्हर अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर increase glucose uptake
and this glucose which is taken up in the liver is converted into what? लिव्हर मध्ये कशात कन्वर्ट होतो हा? Glycogen. ग्लायकोजन, आणि इट इज स्टोर्ड इन द लिव्हर ॲज ए ग्लायकोजन. म्हणजे ब्लड मधला ग्लुकोज लिव्हर मध्ये गेला आणि कशात कन्वर्ट झाला? ग्लायकोजन मध्ये, आणि तिथं काय झाला? स्टोअर झाला. ही एक ऍक्शन झाली लिव्हर वरची. ब्लड मधला ग्लुकोज लिव्हर मध्ये घेतला जातो, इन्क्रीज ग्लुकोज अपटेक, अँड दॅट ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू Glycogen. दुसरं जे आहे, लिव्हर मधून जे ग्लुकोज तयार होतं आणि त्यानंतर रिलीज होतं, ती प्रोसेस इनहिबिट होते. Glycogen. तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की दोन गोष्टी असतात त्याने लिव्हर मध्ये ग्लुकोज प्रोडक्शन तयार होऊ शकतं. तर लिव्हर मध्ये ग्लुकोज कसं बनतं, तर एक जे ग्लायकोजन स्टोअर्स असतो लिव्हर मध्ये, तो ग्लायकोजन कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये होतं, त्याला ग्लायकोजिनोलायसिस म्हणतात. ओके, ग्लायकोजिनोलायसिस. आणि हे इन्सुलिन ग्लायकोजिनोलायसिस प्रोसेस लिव्हर मधली इनहिबिट करतं. त्याचप्रमाणे नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स पासूनही ग्लुकोज लिव्हर मध्ये बनतं. नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स पहा, नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स, त्यापासूनही ग्लुकोज लिव्हर मध्ये बनतं, आणि ह्या प्रोसेसला आपण ग्लुकोनिओजेनेसिस असं म्हणतो. फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहायड्रेट सबस्टन्स लाईक पायरुएट, अमायनो ऍसिड्स, फॅटी ऍसिड, ग्लिसरॉल, त्याला आपण ग्लुकोनिओजेनेसिस असं म्हणतो. सो इन्सुलिन इनहिबिट्स दिस ग्लुकोनिओजेनेसिस ऑल्सो. म्हणजे ग्लायकोजिनोलायसिस आणि ग्लुकोनिओजेनेसिस साठी जे एन्झाईम्स लागतात ते एन्झाईम्स इन्सुलिन इनहिबिट करतं, आणि त्याच्यामुळं ग्लायकोजिनोलायसिस इनहिबिट होते, ग्लुकोनिओजेनेसिस इनहिबिट होते, आणि त्याच्यामुळे ग्लुकोज सिंथेसिस अँड रिलीज फ्रॉम लिव्हर काय होईल? कमी. सो इनहिबिट्स ग्लायकोजिनोलायसिस, इनहिबिट्स Gluconeogenesis. ओके. So inhibit gluconeogenesis from protein, pyruvate, fatty acid and glycerol. तर ह्या तीन ऍक्शन लिव्हर वरच्या तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. इन्क्रीज ग्लुकोज अपटेक, दॅट ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लायकोजन, म्हणजे ग्लायकोजन सिंथेसिस इज स्टिम्युलेटेड, इनहिबिट्स ग्लायकोजिनोलायसिस अँड इनहिबिट्स ग्लुकोनिओजेनेसिस. हे तीन वर्ड त्याच्यात आलेच पाहिजे लिव्हरच्या ऍक्शन मध्ये. खूप सोपं आहे. मसल मध्ये काय ऍक्शन आहे? Insulin acts on the muscle, skeletal muscle, increases glucose uptake, and this glucose is utilized for energy point of view. बरोबर आहे? Insulin increases glucose uptake in muscle. Glucose from the blood is transported into the muscle, and in the muscle that glucose is utilized for energy point of view. बरोबर आहे? हे झालं. त्याचप्रमाणे मसलवर अजून एक ऍक्शन आहे. बरोबर, काय ऍक्शन आहे ती? इन्सुलिन इनहिबिट्स प्रोटिओलायसिस. बरोबर आहे? इनहिबिट्स प्रोटिओलायसिस. इन्सुलिन हा अनाबोलिक हार्मोन आहे. तो प्रोटीन सिंथेसिस वाढवतो आणि प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन इनहिबिट करतो. अनाबोलिक हार्मोनला काय ऍक्शन असतात? ते सिंथेसिस वाढवतात आणि ब्रेकडाऊन काय करतात? कमी करतात. कॅटाबोलिक हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिट करतात, बरोबर, आणि जे पण सबस्टन्स आहेत समजा त्याचं ब्रेकडाऊन वाढवतात, कॅटाबोलिक. ओके. तर इन्सुलिन काय आहे? अनाबोलिक आहे, त्यामुळे तो मसल मध्ये प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन इनहिबिट करेल का वाढवेल? अनाबोलिक असल्यामुळं प्रोटीनचं Inhibit करेल. इनहिबिट. सो इन्सुलिन इनहिबिट प्रोटिओलायसिस इन द मसल. आता प्रोटिओलायसिस इनहिबिट झालं म्हणजे प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन होणार नाही, त्याच्यापासून अमायनो ऍसिड, पायरुवेट, लॅक्टेट बनणार नाही. बरोबर आहे? त्यामुळे रिलीज ऑफ अमायनो ऍसिड, पायरुवेट, लॅक्टेट इन द ब्लड इज डिक्रीज, अँड दिस अमायनो ऍसिड, पायरुवेट, लॅक्टेट्स, दीज आर द सबस्ट्रेट फॉर ग्लुकोनिओजेनेसिस. म्हणजे ग्लुकोनिओजेनेसिसच्या प्रोसेसमध्ये पायरुवेट, लॅक्टेट आणि अमायनो ऍसिडची गरज आहे, यांच्यापासून ग्लुकोज बनतं लिव्हर मध्ये. तर मग प्रोटिओलायसिस प्रोसेस इनहिबिट झाली तर हे सबस्टन्स बनले नाही, अमायनो ऍसिड, पायरुवेट, लॅक्टेट, तर हे सबस्टन्स बनले नाही तर इनडायरेक्टली ग्लुकोनिओजेनेसिस काय होईल?
होणार नाही, इनहिबिट होईल. इनहिबिट होईल. तर मसलवर ह्या दोन ऍक्शन आहे, एक तर इन्क्रीज ग्लुकोज अपटेक अँड इट्स युटिलायझेशन, आणि दुसरं इनहिबिट्स प्रोटिओलायसिस रिलीज ऑफ अमायनो ऍसिड, पायरुवेट अँड लॅक्टेट इन द ब्लड. Adipose tissue, like muscle, it increases glucose uptake, and this glucose is stored in the adipose tissue as a fat and glycogen. तिथं तो स्टोअर होतो ग्लुकोज, म्हणजे ग्लुकोज ब्लड मधून ऍडिपोज टिश्यू मध्ये जातो and it is stored in the adipose tissue as a fat and glycogen. ऍडिपोज टिश्यू वर अजून एक इन्सुलिनची ऍक्शन आहे, इट इनहिबिट्स लायपोलायसिस. मसल मध्ये इट इनहिबिट्स प्रोटिओलायसिस, ऍडिपोज टिश्यू मध्ये इट इनहिबिट्स लायपोलायसिस. इनहिबिट्स लायपोलायसिस म्हणजे जे फॅट आहे त्याचं ब्रेकडाऊन ते इनहिबिट करतात. ओके, जे फॅट आहे त्याचं ब्रेकडाऊन ते इनहिबिट करतात. ओके, बरोबर आहे. आणि फॅटचं ब्रेकडाऊन इनहिबिट झालं तर काय बनणार नाही, फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल. आणि दीज आर द सबस्ट्रेट फॉर ग्लुकोनिओजेनेसिस. जर लायपोलायसिस इनहिबिट झाली तर फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल बनणार नाही. दीज आर द सबस्ट्रेट फॉर ग्लुकोनिओजेनेसिस. तो इनडायरेक्टली लिव्हर मध्ये ग्लुकोनिओजेनेसिस काय होईल, इनहिबिट होईल. आणि ह्या तिघांच्या ऍक्शन मुळे, लिव्हर, मसल, ऍडिपोज टिश्यू वरच्या ऍक्शन मुळे इन्सुलिन अल्टिमेटली ब्लड शुगर लेवल काय करतो, कमी करतो. ओके, तर ह्या तीन ऍक्शन जे चार्ट आहे, एवढा चार्ट जरी लिहिला इन्सुलिनच्या ऍक्शन साठी तर मोर दॅन इनफ आहे. लक्षात आलं. तर मेकॅनिझम ऑफ इन्सुलिन मध्ये हा चार्ट फार महत्वाचा आहे. ओके, आता आपण इन्सुलिनचे प्रिपरेशन पाहणार आहोत, इन्सुलिनचे टाइप्स पाहणार आहोत. बरोबर. आता तुम्हाला सर्वांना इन्सुलिन विषयी काही ना काही माहिती असणार आहे. क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्ही कुठं ना कुठे इन्सुलिनचा यूज पाहिलेला असेल. तर इन्सुलिन जे आता आपण यूज करतो ते कोणत्या प्रकारचे इन्सुलिन यूज करतो ते तुम्हाला माहिती आहे, कोणत्या सोर्स पासून ते ऑब्टेन होतात. ह्युमन इन्सुलिन यूज करतो आपण. हा, ह्युमन इन्सुलिन यूज करतो आपण. कसे ऑब्टेन होतात ते, व्हेरी गुड, करेक्ट. पोर्क आणि बीफ नाही, पोर्क आणि बीफ पॅनक्रियाचे जे इन्सुलिन तयार होतात ते डीएनए पॉलिमराइज रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी यूज होतात. ते सिंथेटिक प्रिपरेशन आहे. ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन हे सिंथेटिक आहे. ते कशाने ऑब्टेन होतात, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. जे बीफ आणि पोर्क इन्सुलिन आपण म्हणतो ना, ते जुने, ते ओल्डर इन्सुलिन आहे, त्याला कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन असं म्हणतात. तर आपण आता इन्सुलिन कोणकोणत्या सोर्स पासून ऑब्टेन होतोय ते पाहूया. पहिले कोणते आहेत, कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन. कन्व्हेन्शनलचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलंय कालच, older. So this insulin preparation were obtained from beef pancreas and pork pancreas. आणि हे इन्सुलिन प्रिपरेशन आपण एनिमल सोर्स पासून ऑब्टेन करत होतो. आणि त्याच्याबरोबर ह्या इन्सुलिन प्रिपरेशन बरोबर काही अदर प्रोटीन्स एनिमलचे पण त्या प्रिपरेशन ऑब्टेन करताना येत होते. अँड दिस अदर प्रोटीन्स वेअर ऍक्ट ॲज अँटीजन. आणि त्याच्यामुळं अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन होऊन हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन ह्या ओल्डर प्रिपरेशन बरोबर कॉमन होती. द मेन ड्रॉबॅक ऑफ कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन इज हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. आता जे बीफ पॅनक्रियाज आणि पोर्क पॅनक्रियाज पासून इन्सुलिन ऑब्टेन होत होते, आणि त्याचं जर आपण आपलं जे इन्सुलिन आहे ह्युमनचा त्याच्याशी कम्पेअर केलं तर बीफ इन्सुलिनचं आणि ह्युमन इन्सुलिन मध्ये काय फरक आहे, तर बीफ इन्सुलिन आणि ह्युमन इन्सुलिन मध्ये 3 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स दिसून येत होता. म्हणजे जे अमायनो ऍसिड्स ह्युमन्स मध्ये आहेत, 51 अमायनो ऍसिड्स आपण सांगितलं ह्युमन इन्सुलिन मध्ये, आणि बीफ इन्सुलिन मधले जे अमायनो ऍसिड आहे त्यामध्ये किती ठिकाणी चेंजेस आहे, 3 ठिकाणी. आणि पोर्क इन्सुलिनचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं आणि ह्युमन इन्सुलिनच्या स्ट्रक्चरशी कम्पेअर केलं तर डिफरन्स किती आहे, 1 अमायनो ऍसिडचा. मग कोण जास्त ह्युमन इन्सुलिनच्या जवळचा आहे किंवा होमोलॉगस आहे होता, पोर्क इन्सुलिन. यामध्ये दोघांपैकी पोर्क इन्सुलिन जास्त यूज केला गेला. बरोबर आहे.
तर हे कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन आहे. त्यानंतर त्याला मॉडिफाईड करून, त्याला प्युरिफाय करून, कारण आपण पाहिलं कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन मध्ये इम्प्युरिटीज जास्त होत्या, अदर प्रोटीन जास्त होते आणि ते अँटीजन म्हणून ऍक्ट होत होते. त्यामुळे हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन जास्त होती. त्यामुळं त्याला मॉडिफाय करून 70 मध्ये हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन आले. त्यानंतर 1980 नंतर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी किंवा बाय एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्क इन्सुलिन ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन मार्केटमध्ये आले. त्यांना ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन याच्यासाठी म्हणतात की त्यांची अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स त्या इन्सुलिन प्रिपरेशनची जर अमायनो ऍसिड्स पाहिले, त्याची सिक्वेन्स पाहिली तर ती एक्झॅक्टली आपल्या ह्युमन इन्सुलिनच्या स्ट्रक्चरशी मॅच होते, म्हणून त्याला नाव दिलं ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन. ते काही ह्युमन्स पासून ऑप्टेन करत नाही, ते रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी किंवा एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्क इन्सुलिन पासून ऑप्टेन होतात. आणि रिसेंटली रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनी इन्सुलिन अॅनालॉग्स पण मार्केटमध्ये आलेले आहेत. तर हे इन्सुलिन प्रिपरेशन कसे ऑप्टेन झाले त्याविषयीचं आपण पार्ट डिस्कस करत आहोत. तो एक एक करून आपण सगळे पाहणार आहोत. तर पहिले कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन, काही गोष्टी मी तुमच्याशी डिस्कस केल्या. दे वेर ऑप्टेन फ्रॉम बीफ अँड पोर्क पॅन्क्रियास. दे आर नॉट कॉमनली यूज नाउअडेज इन इंडिया. इन डेव्हलपिंग कंट्रीज लाईक इंडिया वी ऑल्सो प्रेफर ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन. आता कोणी बीफ किंवा पोर्क इन्सुलिन वापरत नाही. The beef insulin differs from human insulin by 3 amino acid sequence, while pork insulin differs by only 1 amino acid sequence. So pork insulin was more homologous with human insulin as compared to beef insulin. त्यामुळे pork insulin जास्त यूज केला गेला सुरुवातीला बीफ इन्सुलिन पेक्षा कन्व्हेन्शनल प्रिपरेशन मध्ये. लक्षात आला हा पॉइंट? दुसरा पॉइंट लक्षात आला? हो सर. ओके. तिसरं, द ड्रॉबॅक कोणी तुम्हाला विचारला कन्व्हेन्शनल प्रिपरेशनचा, की कन्व्हेन्शनल प्रिपरेशन्स वेअर कंटेन अदर प्रोटीन्स. किती होते अदर प्रोटीन्स? 1%. किती होते? 1% अदर प्रोटीन्स होते कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन मध्ये. त्यामध्ये प्रो इन्सुलिन होते, अदर पॉलिपेप्टाइड होते, त्या अदर पॅन्क्रियाटिक प्रोटीन्स होते ते अॅनिमलचे, इन्सुलिन डेरिव्हेटिव्ह होते वेगवेगळे. तर हे अदर प्रोटीन्स, फक्त तुम्ही अदर प्रोटीन्स लक्षात ठेवलं तरी चालेल. तर कन्व्हेन्शनल प्रिपरेशन मध्ये किती पर्सेंट होते? 1%, 1%. त्याला दुसऱ्या भाषेत आपण म्हणतो अदर प्रोटीन्स जे होते ते 10,000 पार्ट्स पर मिलियन होते. 10,000 पार्ट्स पर मिलियन म्हणजे 1 मिलियन मध्ये 10,000 पार्ट्स हे अदर प्रोटीन्स होते. 10,000 parts per million. आणि these other proteins were potentially antigenic. That's why conventional preparation चा ड्रॉबॅक काय आहे? हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन. काय आहे ड्रॉबॅक? हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन. लक्षात आला पहिला ड्रॉबॅक? दुसरा ड्रॉबॅक कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशनचा असा होता की ड्यू टू यूज ऑफ कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन, म्हणजे हे कोणत्याही प्रिपरेशन बरोबर तो साईड इफेक्ट दिसून येतो, पण कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन बरोबर एक इन्सुलिनचा साईड इफेक्ट ह्या सगळ्या प्रिपरेशन मध्ये कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन बरोबर तो जास्त दिसून येतो. त्याचं नाव आहे लायपोडिस्ट्रॉफी. लायपोडिस्ट्रॉफी हा ऍडव्हर्स इफेक्ट कधी होतो? ज्यावेळेस आपण इन्सुलिन प्रिपरेशन सेम साईटला रिपीटेडली दिले तर हा ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसून येतो, लायपोडिस्ट्रॉफी. तर लायपोडिस्ट्रॉफी ऍडव्हर्स इफेक्ट मी नंतर तुम्हाला त्याचं पिक्चर दाखवणार आहे, काय आहे, कसं दिसतं ते. इट इज ड्यू टू रिपीटेड ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्सुलिन ऍट द सेम टाइम साइट and it is more common with which preparation? Conventional or human? Conventional. So how can we prevent lipodystrophy? Different site ला द्यायचं insulin. Okay, so first we can use human insulin preparation. Better to use human preparation because lipodystrophy risk is less, and change the site of injection repeatedly. तुम्ही अम्बिलिकस वर अराउंड अम्बिलिकस देणार असेल ऍबडोमेन वर तर क्लॉकवाईज मॅनरली द्या. 12 o'clock, 1 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 10, 11, 12 असं. म्हणजे रोज साईड चेंज करायची. ऍबडोमेन झालं तुम्ही थाय वर देऊ शकता, पण कंटिन्युअसली एका साईडला इन्सुलिन
एकाच ठिकाणी देणं आपण टाळलं पाहिजे. आणि कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशनचा अजून एक ड्रॉबॅक आहे की डेव्हलपमेंट ऑफ इन्सुलिन रेजिस्टन्स, म्हणजे काही दिवसानंतर रेजिस्टन्स डेव्हलप होतो, त्यामुळे आपल्याला हायर डोसची गरज पडते. तर हे 3 ड्रॉबॅक कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशनचे. तर तुम्हाला कोणी विचारले कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशनचे ड्रॉबॅक 3 सांगा. hypersensitivity reaction, risk of lipodystrophy is more, and risk of development of insulin resistance. लक्षात आलं? लक्षात आलं एवढं पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. आता नेक्स्ट असा एक विषय येतो की आता तुम्हाला आता एक तर कळले की याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज आहे, अदर प्रोटीन्स आहेत, म्हणजे आपल्या लक्षात आलं कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन. आता सायंटिस्टला जेव्हा हे लक्षात आलं की अदर प्रोटीन्स 1% आहे, तर सायंटिस्टने काय केलं की ह्या कन्व्हेन्शनल प्रिपरेशनला मॉडिफाय केलं, प्युरिफाय केलं, आणि इट रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन. ओके, आता हे कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन आपण यूज करत नाही, हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन. These are the purified form of conventional insulin preparation. Highly purified insulin preparation. These are the purified form of conventional insulin preparation. तर काही टेक्निक्स वापरल्या, त्या टेक्निक्स वापरून ते 10,000 पार्ट्स पर मिलियन अदर प्रोटीन्स होते, त्यातले मॅक्झिमम प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला गेला, आणि इट रिझल्ट इन हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन. ते 1970 मध्ये मार्केटमध्ये आले. आणि कसे आलेत, कसे ते ऑब्टेन केले गेले? दे ऑब्टेन बाय युटिलायझिंग प्युरिफिकेशन टेक्निक्स लाईक जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक, ion exchange chromatography technique, and by gel filtration and ion exchange chromatography purification techniques they were obtained. And now after purification, the insulin preparations which obtained, they were called as single peak or monocomponent insulin preparation. त्यांना सिंगल पीक किंवा मोनोकॉम्पोनंट इन्सुलिन प्रिपरेशन म्हटलं गेलं. आणि अदर प्रोटीन्स किती राहिले आता? नवीन प्रिपरेशन मध्ये प्युरिफाय केल्यानंतर किती झाले? लेस दॅन 10 पार्ट्स पर मिलियन. कन्व्हेन्शनल मध्ये किती होते? 10,000. 10,000. म्हणजे किती? मोर दॅन 98 म्हणू शकतो पर्सेंट प्युरिफाय झाले, बरोबर? 99% एवढं प्युरिफिकेशन ह्या प्रोसेसने केलं गेलं. 10,000 वरून अदर प्रोटीन्स किती झाले? लेस दॅन 10, बरोबर आहे? मग याचा ऍडव्हान्टेज काय राहील हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशनचा? Hypersensitive नाही होणार. हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन कमी आहे, इन्सुलिन रेजिस्टन्स पण कमी आहे, आणि लायपोडिस्ट्रॉफीची रिस्क पण त्याची कमी आहे, बरोबर आहे? परंतु आता हे पण प्रिपरेशन आपण कॉमनली यूज करत नाही, कारण नंतर 1980 नंतर ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन बाजारामध्ये आले, आणि ते चांगले आहे यांच्यापेक्षा. तर ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन वी ऑब्टेन बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. कोणत्या प्रोसेसने आपण ऑब्टेन करतो? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी इन ई कोलाई. ओके, 1980 मध्ये प्रोड्यूस झाले, ते इंट्रोड्यूस झाले. अजून एक हे आहे, म्हणजे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी इन ई कोलाई किंवा ईस्ट मध्ये वापरून हे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन ऑब्टेन केले गेले. अनदर वे इज बाय enzymatic modification of porcine insulin. The human insulin preparation were produced by recombinant DNA technology in E. coli and yeast, or enzymatic modification of porcine insulin. आता porcine insulin जो होता त्यामध्ये किती अमाइनो ऍसिडचा डिफरन्स होता? 1, बरोबर? आठवतंय तुम्हाला? पोर्साइन म्हणजे पोर्क पासून ऑब्टेन झालेला 1चा होता. मग एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशनने तो अमाइनो ऍसिड सिक्वेन्स करेक्ट करायचा, आणि त्यानंतर त्याला प्युरिफाईड करायचं. इट रिझल्ट इन ह्युमन इन्सुलिन. पण रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑब्टेन केलेले जास्त प्रेफर केले जातात. तर तुम्ही नुसतं हे जरी लक्षात ठेवलं, ह्युमन इन्सुलिन प्रिपरेशन्स आर ऑब्टेन बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मोर दॅन इनफ आहे. दुसरी प्रोसेस नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑब्टेन होतात, एवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता त्यांना ह्युमन इन्सुलिन का म्हणतात?
कारण त्यांची अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स जी आहे ते इन्सुलिन रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑप्टेन केलेले, त्यामध्ये जी अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स आहे ती कशाची मॅच होतीये, आपल्या शरीरामध्ये ह्युमन्स मध्ये जे इन्सुलिन रिलीज होतं त्याच्याशी मॅच होते, म्हणून त्याला काय नाव दिलंय, ह्युमन इन्सुलिन. लक्षात आलं? ओके. यांच्या बरोबर लायपोडिस्ट्रॉफीची रिस्क कमी आहे, हायपरसेन्सिटिव्हिटीची रिस्क कमी आहे, इन्सुलिन रेझिस्टन्सची रिस्क कमी आहे. आता कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन आणि ह्युमन इन्सुलिन मध्ये काय फरक आहे? जर आपण यूज केल्यानंतर इन्सुलिन आपण सबक्युटेनस रूटने यूज करतो, इन्सुलिन ओरली इफेक्टिव्ह नाहीये, तर सबक्युटेनस रूटने यूज केल्यानंतर ह्युमन इन्सुलिन आणि कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन मध्ये काय फरक आहे की ह्युमन इन्सुलिनचं ऍब्सॉर्प्शन थोडं रॅपिड आहे, पीक थोडा अर्ली आणि मोर डिफाईन्ड पीक येतो, म्हणजे पीक इफेक्ट म्हणजे मॅक्झिमम इफेक्ट फास्ट येतो, आणि त्यांना स्लाइटली शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन आहे कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन पेक्षा. म्हणजे कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन हे थोडे स्लो ऍक्टिंग आहे आणि थोडे लॉंगर ऍक्टिंग आहे, आणि ह्युमन इन्सुलिन हे फास्ट ऍब्सॉर्ब होतं, पीक अर्लियर येतो, मोर डिफाईन्ड पीक असतो, आणि ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन स्लाइटली काय आहे त्यांची, शॉर्टर आहे. बरोबर आहे? तर हे ह्युमन इन्सुलिनचं कंपॅरिझन आपण कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन बरोबर केलं तर हे चेंजेस तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, हायपर सेन्सिटिव्हिटी, लायपोडिस्ट्रॉफी आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स ची रिस्क ह्युमन इन्सुलिन बरोबर काय आहे, कमी आहे. ओके, ते एक पॉइंट लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, आता लास्ट जे प्रिपरेशन आहे, आता कोणकोणते पाहिले आपण, कन्व्हेन्शनल पाहिले, त्यानंतर हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन पाहिले, त्यानंतर ह्युमन पाहिले. बरोबर आहे? ओके, कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन, हायली प्युरिफाईड, त्याला सिंगल पिक किंवा मोनो कंपोनंट असं म्हणतात, आणि त्यानंतर ह्युमन इन्सुलिन पाहिले. आता रिसेंटली लास्ट 10 वर्षात इन्सुलिन अॅनालॉग्स खूप सारे मार्केटमध्ये आलेले आहेत. ओके, इन्सुलिन अॅनालॉग्स हे पण रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑप्टेन होतात. म्हणजे ह्युमन इन्सुलिन आणि इन्सुलिन अॅनालॉग्स हे सेम प्रोसेसने ऑप्टेन होता, जे सिंथेटिक कंपाऊंड्स आहेत. कोणत्या प्रोसेसने ऑप्टेन होता, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. आता इन्सुलिन अॅनालॉग्स आणि ह्युमन इन्सुलिन मध्ये काय फरक आहे ते पण तुम्हाला माहित पाहिजे, आणि इन्सुलिन अॅनालॉग्स म्हणजे काय ते पण तुम्हाला माहित पाहिजे. तर पहा, सायंटिस्टनी इन्सुलिन अॅनालॉग्स रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑप्टेन केले, हे तुम्हाला आता मी सांगितलंय. त्यात काय चेंजेस केले सायंटिस्टनी काय केले की जे ह्युमन इन्सुलिन मधली अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स जी आहे ती अल्टर केली, आणि अशा प्रकारे अल्टर केली की त्याच्यामुळं इन्सुलिनची फार्मॅकोकायनेटिक पॅरामीटर चेंज झाले विदाउट अफेक्टिंग फार्मॅकोडायनॅमिक पॅरामीटर. पहा, इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये काय झालेलं आहे, काय चेंज झालेला आहे, अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज झालेले आहे. इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये काय झालेलं आहे, सिक्वेन्स जे आहे ह्युमन इन्सुलिन मध्ये जे अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स आहे आपल्या, बरं का, आपल्या ह्युमन्स मधली जी अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स आहे इन्सुलिन मॉलिक्युल मधली, ती काय झाली, चेंज केली, आणि नवीन इन्सुलिन तयार केलं गेलं बाय चेंजिंग अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स. आणि हे अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स कशा प्रकारे चेंज केली, त्यांनी अशा प्रकारे ती अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज केली की त्यामुळे इन्सुलिनच्या कोणते प्रॉपर्टी चेंज झाल्या, फार्मॅकोकायनेटिक प्रॉपर्टी चेंज झाल्या विदाउट अफेक्टिंग फार्मॅकोडायनॅमिक प्रॉपर्टी. फार्मॅकोडायनॅमिक प्रॉपर्टी म्हणजे मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन इन्सुलिनची चेंज नाही झाली, मेकॅनिझम जी आहे तीच राहिली, पण काय चेंज झाले, फार्मॅकोकायनेटिक प्रॉपर्टी. आणि त्याच्यामुळं 2 प्रकारचे इन्सुलिन अॅनालॉग्स ऑप्टेन झाले, मार्केटमध्ये आले, रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स. काय, रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन मधली अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स अशी चेंज केली गेली त्यामुळे त्यांचं जे ऍक्शन आहे इन्सुलिनची ती काय झाली, फास्ट झाली, आणि त्यांना आपण काय म्हणतो, रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन
अॅनालॉग्स. तर रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स ची ऍक्शन काय झाली? फास्ट, रॅपिड ऍक्टिंग, बट ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन त्यांची 3 ते 5 तास असते, शॉर्ट असते. आणि काही इन्सुलिन अॅनालॉग्स असे ऑप्टेन झाले की त्यांचं ऑनसेट ऑफ ऍक्शन ही स्लो असते, परंतु त्यांचं ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय झाली? वाढली. त्याला आपण काय म्हणतो? लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स. म्हणजे सायंटिस्टने इन्सुलिन मॉलिक्युलचे अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज करून 2 टाईपचे इन्सुलिन अॅनालॉग्स तयार केलेत. रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स आणि दुसरा कोणता आहे? लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स. कसे चेंज केले? अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज केली, बरोबर. अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स मागं पुढं केली, एखादा नवीन अमायनो ऍसिड टाकला तो काढून, आणि त्याच्यामुळं फार्मॅकोकायनेटिक पॅरामीटर चेंज झाले, पण फार्मॅकोडायनॅमिक पॅरामीटर चेंज झाले नाही. मेकॅनिझम ऍक्शन सेम राहिली, फक्त त्याचे जे ऍक्शन आहे, काही रॅपिड ऍक्टिंग बनले, काही लॉंग ऍक्टिंग बनले. तर रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग जे आहेत ते फास्ट ऍक्ट होता, पण त्यांची ड्युरेशन काय असते? ऍक्शन ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन शॉर्ट असते. आणि काही इन्सुलिन अॅनालॉग्स असे बनले की ते लॉंग ऍक्टिंग झाले. ऑनसेट ऑफ ऍक्शन स्लो आहे, पण ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ही जवळजवळ 24 तासापेक्षा जास्त झाली. लक्षात आलं? लक्षात आलं? ओके. म्हणजे रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स आणि लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स असे इन्सुलिन अॅनालॉगचे 2 ग्रुप आहेत. हे तर लक्षात आलं तुमच्या? हो सर. हो सर. ओके. तर तेच आहे पहा, इन्सुलिन अॅनालॉग्स इज अन अल्टर फॉर्म ऑफ इन्सुलिन डिफरंट फ्रॉम एनी ऑकरिंग इन नेचर. Using recombinant DNA technology, analogs of insulin have been produced with modified pharmacokinetic on subcutaneous injection but have similar pharmacodynamic effect. Using recombinant DNA technology, amino acid sequence of the insulin have been altered due to that there was alteration in pharmacokinetic property without affecting pharmacodynamic property. So these modifications results in the formation of 2 type of insulin analogs, rapid acting insulin analogs. Okay, these are the insulin analogs which absorb rapidly. There is fast onset of action, but duration of action is short. Duration of action is short. And long acting insulin analogs, these insulin analogs have slow onset of action, okay, but duration of action is prolonged. Duration of action is prolonged. तर कशासाठी वापरता मी ते तुमच्याशी डिस्कस करणारच आहे. ओके, तर एक लक्षात घ्या, जी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल असते, ओके, ती कंट्रोल करण्यासाठी आपण यापैकी कोणते इन्सुलिन अॅनालॉग्स वापरू शकतो? जेवल्यानंतरची शुगर कंट्रोल करण्यासाठी वापरू शकतो. रॅपिड रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन, कारण ते फास्ट ऍक्ट होतात. ओके ओके. आणि जी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कंट्रोल करण्यासाठी इन्सुलिन लागतं त्याला आपण बोलस इन्सुलिन म्हणतो. काय म्हणतो? बोलस इन्सुलिन. बोलस इन्सुलिन. ओके. आता हे लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग जे आहेत ना, ते स्लो ऍक्टिंग आहेत, पण त्यांची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ही 24 तासापर्यंत जाते. म्हणजे हे लॉंग ऍक्टिंग आहे, पण त्यांची ऑनसेट ऑफ ऍक्शन स्लो आहे. आणि ते काय करतात, ते इन्सुलिन प्रिपरेशन आपण दिल्यानंतर इन्सुलिनची लेवल ही जस्ट थोडी वाढते आणि कंटिन्यू तेवढं इन्सुलिन 24 तास जातंय. हे लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये पीक येत नाही, म्हणून लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉगला पीकलेस इन्सुलिन पण असं म्हणतात. काय म्हणतात? पीकलेस इन्सुलिन. हे फक्त इन्सुलिनची लेवल बॉडी मधली थोडी वाढवतात आणि ती वाढलेली लेवल 24 तास राहते. तर हे लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, तर जे ओव्हरनाईट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आहे ती कंट्रोल करण्यासाठी, आणि 2 जेवणाच्या मधली जी शुगर आहे त्याला इंटरडायजेस्टिव्ह ब्लड शुगर लेवल म्हणतात, ती कंट्रोल करण्यासाठी हे लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉगचा उपयोग होतो. आणि जी ओव्हरनाईट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आहे आणि 2 जेवणाच्या मधली शुगर आहे इंटरडायजेस्टिव्ह ब्लड शुगर लेवल, ती कंट्रोल करण्यासाठी जे इन्सुलिन आपल्या शरीरात कंटिन्यू प्रेझेंट लागतं
त्याला आपण बेसल इन्सुलिन असं म्हणतो. काय म्हणतो? बेसल इन्सुलिन. मग मला तुम्ही सांगा, बोलस इन्सुलिन कोणती शुगर कंट्रोल करतं? पोस्टपॅरंडियल. पोस्टप्रँडियल ब्लड शुगर लेवल. आणि बेसल, आणि त्यासाठी काय अॅनालॉगचा जर विचार केला, फक्त मी अॅनालॉग्स वर कॉन्सन्ट्रेट करतोय, तर मग त्यासाठी बोलस इन्सुलिन लेवल प्रोव्हाइड करण्यासाठी, पोस्टप्रँडियल ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करण्यासाठी आपण कोणते इन्सुलिन प्रिपरेशन वापरणार? रॅपिड ऍक्टिंग. Rapid रॅपिड ऍक्टिंग. आणि बेसल इन्सुलिन जे आहे ते कोणती शुगर कंट्रोल करण्यासाठी लागतं? फास्टिंग. ओव्हरनाईट फास्टिंग. आणि 2 मीलच्या मधली शुगर, त्याला इंटरडायजेस्टिव्ह ब्लड शुगर लेवल म्हणतो. कोणती? इंटरडायजेस्टिव्ह ब्लड. मग त्यासाठी आपल्याला लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन लागतं. मग कोणतं इन्सुलिन अॅनालॉग्स आपण यूज करणार? लॉंग ऍक्टिंग. लॉंग ऍक्टिंग. long acting. ओके. तर तो एक पार्ट मी इथं डिस्कस केला. बेसल बोलस रेजिमेन शेवटी परत येणारच आहे आपल्याला, त्यावेळेस मी डिटेलमध्ये डिस्कस करेल. तर इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये, रॅपिड ऍक्टिंग मध्ये लिस्प्रो, आस्पार्ट आणि ग्लुलायसिन. ओके. लिस्प्रो, आस्पार्ट आणि ग्लुलायसिन हे 3 रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स मार्केटमध्ये आलेले आहेत. ओके. यातले ऐकले नाम तुम्ही? लिस्प्रो, आस्पार्ट, ग्लुलायसिन. तुम्ही ब्रँड नेम ऐकले असतील. हो. ओके. Lispro. ओके. लिस्प्रो, आस्पार्ट आणि ग्लुलायसिन. आणि लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये Lantus. हे असले अँटस, ग्लार्जिन, डेटिमियर आणि डेग्लुडेक. डेग्लुडेक पण आता काही ठिकाणी यूज होतो. रायझोडेक नावाचं पहा प्रिपरेशन आहे. तर ग्लार्जिन, डेटिमियर आणि डेग्लुडेक हे लॉंग ऍक्टिंग आहेत इन्सुलिन अॅनालॉग्स. तर हे झालं इन्सुलिन अॅनालॉग्स विषयी. म्हणजे जर आपण सोर्सेस ऑफ इन्सुलिनचा जर विचार केला, सोर्स, तर आपण 4 प्रकारचे सोर्सेस पाहिलेले आहेत. एक कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशन आपण पाहिले, बरोबर आहे. त्यानंतर कोणते पाहिले आपण? हायली प्युरिफाईड. तिथं आपण काय पाहिलं? ह्युमन. इन्सुलिन Human आणि चौथं इन्सुलिन अॅनालॉग्स. analog. अॅनालॉग्स. बर, आता हे सोर्सेस झाले. आता टाइप्स ऑफ इन्सुलिन प्रिपरेशन किंवा क्लासिफिकेशन जर तुम्हाला विचारलं तर कोणतं लिहिलं पाहिजे? तर क्लासिफिकेशन मध्ये पूर्ण क्लासिफिकेशन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. तुम्हाला फक्त इतकं जरी लिहिलं तुम्ही तरी मोर दॅन इनफ आहे, बरोबर आहे. जे हायलाइट केलेलं आहे लालने. सर आवाज नाही येत. आवाज नाही येते. हॅलो. हो सर, आलं. ओके, थोडं कनेक्शन प्रॉब्लेम झाला. किती वेळ झाला आवाज नाही येत होता? आता जस्ट 2 मिनिट. ओके. म्हणजे क्लासिफिकेशनला प्रॉब्लेम आला ना? हो याच्या सर. आवाज क्लिअर होता ना? हो. हो सर. हो सर. ओके ओके, ठीक आहे. कनेक्शन प्रॉब्लेम झालता.
कुठपर्यंत आवाज आला होता? क्लासिफिकेशन स्टार्ट chart ओपन पण. केलं ना तेव्हापासून नव्हता आला. ओके. आता हे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्सुलिन प्रिपरेशन जे आहे, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्सुलिन प्रिपरेशन यामध्ये 4 ग्रुप पडतात. रॅपिड ऍक्टिंग, डिपेंडिंग ऑन ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. ओके, क्लासिफिकेशन कशावर डिपेंड आहे? ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन, शॉर्ट ऍक्टिंग इन्सुलिन, इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन आणि लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन. So depending on duration of action, insulin preparation are divided into how many groups? 4 groups. तर हे क्लासिफिकेशन मध्ये 4 ग्रुप्स इन्सुलिनचे आले पाहिजे. रॅपिड ऍक्टिंग, शॉर्ट ऍक्टिंग, इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आणि लॉंग ऍक्टिंग. रॅपिड ऍक्टिंग, शॉर्ट ऍक्टिंग, इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आणि लॉंग ऍक्टिंग. आता रॅपिड ऍक्टिंग मध्ये जे इन्सुलिन अॅनालॉग्स पाहिले होते ते सगळे येतात. कोणकोणते पहा? इन्सुलिन, लिस्प्रो, आस्पार्ट आणि ग्लुलायसिन. बरोबर आहे? बरोबर आहे. लिस्प्रो, आस्पार्ट आणि ग्लुलायसिन हे कसे ऑब्टेन होतात? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. तर रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन मध्ये इन्सुलिन अॅनालॉग जे रॅपिड ऍक्टिंग आहेत ते येतात, लिस्प्रो, आस्पार्ट, ग्लुलायसिन. ओके, तर त्यांचं जे आहे त्यांचा अपीअरन्स क्लिअर असतो. त्यांचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन खूप फास्ट आहे, सगळ्यात फास्ट ऍक्टिंग येते. 15 ते 20 मिनिटात त्यांची ऍक्शन येते आणि पीक किती तासानंतर येतो? 1 ते 1.5 तासांनी पीक येतो, 60 ते 90 मिनिटात. आणि ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉगची? 3 ते 5 तास. बरोबर. त्यानंतर आधी मी लॉंग ऍक्टिंग जे आहे ते डिस्कस केलेले कंप्लीट करतो. ओके, लॉंग ऍक्टिंग जे आहेत, ओके ओके, त्याच्या आधी आपण कंटिन्यू जाऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. रॅपिड ऍक्टिंग लक्षात आले का तुमच्या? Yes, sir. कोणते आहे? लिस्प्रो, आस्पार्ट, ग्लुलायसिन. कसे ऑब्टेन होतात? DNA डीएनए रिकॉम्बिनेंट हे काय आहे? इन्सुलिन अॅनालॉग्स आहेत. ऑनसेट 15 ते 20 मिनिटात आहे, पीक 1 ते 1.5 तासात आहे. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे? 3 to 5 hours. त्यानंतर आता शॉर्ट ऍक्टिंग, त्यामध्ये रेग्युलर इन्सुलिन आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो? सोल्युबल इन्सुलिन. त्याचा अपीअरन्स क्लिअर आहे. तो त्याचा ऑनसेट रॅपिड ऍक्टिंग पेक्षा थोडा स्लो आहे, 30 ते 60 मिनिटं लागतात ऍक्शनला. पीक 2 ते 3 तासांनी येतो. रॅपिड ऍक्टिंगचा पीक 1 ते 1.5 तासात येत होता, याला 2 ते 3 तास लागतात. आणि ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे याची? 6 ते 8. तर रॅपिड ऍक्टिंग आणि शॉर्ट ऍक्टिंग मध्ये तुम्ही कम्पेअर करा. रॅपिड ऍक्टिंगची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे? 3 to 5 hours. शॉर्ट ऍक्टिंगची किती आहे? 6 to 8 hours. आणि त्यांचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन रॅपिड ऍक्टिंगचा 15 ते 20 मिनिटात आहे. शॉर्ट ऍक्टिंगचा पण चांगला आहे, फास्ट आहे, पण त्याला तो रॅपिड ऍक्टिंग पेक्षा थोडा स्लो आहे. ऑनसेटला 30 ते 60 मिनिटात त्याची ऍक्शन स्टार्ट होते. पीक रॅपिड ऍक्टिंगचा 1 ते 1.5 तासात येतो. शॉर्ट ऍक्टिंगचा पीक कधी येतो? 2 ते 3 2 to 3 2 to 3 hours. तर ह्या चार्ट मध्ये तुम्हाला त्याचे पर्टिक्युलर पिक्युलर पॉइंट्स पण, ऑनसेट कधी आहे, पीक किती आहे, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे ते पण क्लिअर झालेलं आहे. आता रॅपिड ऍक्टिंग रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑब्टेन होतं. हे रेग्युलर इन्सुलिन कसं ऑब्टेन होतं? बरोबर, रेग्युलर इन्सुलिन कसं ऑब्टेन होतं? बरोबर. तर रेग्युलर इन्सुलिन हे आपण कन्व्हेन्शनल इन्सुलिन प्रिपरेशननी पण ऑब्टेन करू शकतो. ओके, हे आपण हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशन पण आहे, रेग्युलर इन्सुलिनचं वापरू शकतो. किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने जे ह्युमन इन्सुलिन ऑब्टेन करतो त्यामध्ये रेग्युलर इन्सुलिन असतं. बरोबर आहे. जे इन्सुलिन आपण ऑब्टेन करतो ते कोणतं असतं? रेग्युलर इन्सुलिन असतं. बरोबर आहे. तर रेग्युलर इन्सुलिन कोणकोणत्या सोर्स पासून आपण ऑब्टेन करू शकतो? डीएनए रिकॉम्बिनंट टेक्निक आणि कन्व्हेन्शनल प्युरिफाईड करून. म्हणजे तिन्ही पद्धतीने, कन्व्हेन्शनल पद्धतीने पण ऑब्टेन करू शकतो, म्हणजे ॲनिमल सोर्स पासून जे ऑब्टेन होतं ते पण आहे रेग्युलर इन्सुलिनचा सोर्स. त्या हायली प्युरिफाईड इन्सुलिन प्रिपरेशनचा पण थ्रू आपण रेग्युलर इन्सुलिन ऑब्टेन करू शकतो. आणि तिसरं कोणतं आहे? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. बरोबर आहे. ठीक आहे. तर हे रेग्युलर इन्सुलिन
ह्या तिन्हीपैकी कोणत्याही सोर्सने आपण ऑप्टेन करतो, पण आपण आता कोणतं यूज करतोय? DNA recombinant technique use करतो. डीएनए रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने. आता हे रेग्युलर इन्सुलिनला दुसरं नाव आहे सोल्युबल इन्सुलिन. काय आहे? सोल्युबल इन्सुलिन. तर ह्या सोल्युबल इन्सुलिन मध्ये याला आपण काय जसं ऑप्टेन झालं त्याला जास्त मॉडिफाय करत बसत नाही. फक्त स्टॅबिलायझेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू एकदम स्मॉल अमाऊंट झिंक टाकतो. काय टाकतो? झिंक. Zinc. एकदम स्मॉल अमाऊंट. त्यामुळे हा रेग्युलर इन्सुलिन हा मॉडिफाईड फॉर्म आहे का? नाही. जसं ह्या कोणत्याही सोर्सने ऑप्टेन झालेला जो इन्सुलिन आहे कन्व्हेन्शनल, हायली प्युरिफाईड किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनी, तो रेग्युलर इन्सुलिन असतो. त्याच्यात जस्ट स्टॅबिलायझेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू स्मॉल अमाऊंट झिंक आपण टाकतो. बरोबर आहे. आता आपण जे ऑप्टेन करतो इन्सुलिन रेग्युलर, तो रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑप्टेन करतो. तुम्हाला ते रेग्युलर इन्सुलिनचं ब्रँड नेम माहिती आहे का? ऍक्ट्रापिड. Very good. Actrapid. Human actrapid. हा, मग त्याला काय म्हणतात? ह्युमन ऍक्ट्रॅपिड म्हणतात. पहा, ह्युमन हो. ऍक्ट्रॅपिड. Human. ह्युमन का म्हणतात? कारण तो रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने ऑप्टेन होतो. कोणतं? ह्युमन ऍक्ट्रॅपिड म्हणजे कशापासून ऑप्टेन झालाय? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. DNA. आता ज्यावेळेस मार्केटमध्ये पहिला रेग्युलर इन्सुलिन आला, सर्वात पहिले, बरोबर आहे, हे अॅनालॉग्स आत्ता आलेत, तर त्यावेळेस त्याची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती होती? 6 ते 8 तास. बरोबर आहे? बरोबर आहे. 6 ते 8 तास, 6 तास होती. बरोबर आहे. तर हा शॉर्ट ऍक्टिंग इन्सुलिन जो होता रेग्युलर, हा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल चांगल्या प्रकारे कव्हर करायचा. कारण त्याची ऍक्शन 30 ते 60 मिनिटात यायची, 2 ते 3 तासात पीक यायचा, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन 6 ते 8 तास होती. त्यामुळं पोस्ट प्रेंडियल शुगर साठी रेग्युलर इन्सुलिन ओके होता. परंतु जी ओव्हरनाईट फास्टिंग आहे, बरोबर आहे, ओव्हरनाईट फास्टिंग आहे, बरोबर आहे, किंवा इंटर डायजेस्टिव्ह ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करायची आहे, तर ओव्हरनाईट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करायला रेग्युलर इन्सुलिन ची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन सफिशियंट आहे का? नाहीये. नाहीये. नाही. 6 ते 8 तास आहे. मग सायंटिस्टने काय केलं की ह्या रेग्युलर इन्सुलिनला मॉडिफाईड केलं बाय ऍडिंग सम सबस्टन्सेस, आणि त्यामुळं इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन तयार झालं. तर इंटरमिडिएट ऍक्टिंग प्रिपरेशन कशाचं मॉडिफिकेशन आहे? रेग्युलर इन्सुलिन. कसं मॉडिफाय केलं ते तुम्हाला सांगतो. तर इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन हे मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ रेग्युलर इन्सुलिन आहे. तर ह्या इन्सुलिन प्रिपरेशन मध्ये झिंक ऍड केलं किंवा प्रोटामाइन ऍड केलं, ओके, तर त्या इन्सुलिनची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढली. कशामुळे वाढली? बाय ऍडिंग व्हॉट? प्रोटामाइन झिंक. And zinc. बरोबर आहे. ठीक आहे. तर त्यामुळं ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढवण्यासाठी रेग्युलर इन्सुलिन मध्ये काही प्रिपरेशन मध्ये झिंक ऍड केलं गेलं, काही प्रिपरेशन मध्ये काय ऍड केलं गेलं? प्रोटामाइन. लक्षात आलं? तर त्यामुळं जे प्रिपरेशन ऑप्टेन झाले त्यांची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय झाली? वाढली. वाढली. आता इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन तुम्हाला आता लक्षात आलं कशाचं मॉडिफाईड फॉर्म आहे? रेग्युलर इन्सुलिन. त्यामध्ये 2 प्रिपरेशन आहे पहा. एनपीएच इन्सुलिन, त्यालाच आपण आयसोफेन इन्सुलिन असं म्हणतो. कोणता आहे पहिला? एनपीएच. काय आहे? एनपीएच. स्लाइड वर दिसतंय तुम्हाला एनपीएच? हो सर. हो सर. ओके. एनपीएच ला दुसरं नाव काय आहे? Isofen. आयसोफेन. तर एनपीएच चा लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा. एन फॉर न्यूट्रल, पी मीन्स प्रोटामाइन आणि एच मीन्स हेजडॉर्न. ओके, एनपीएच. त्याचा एनपीएच का नाव दिलं? शॉर्ट फॉर्म लक्षात ठेवायला सोपं आहे, एनपीएच. त्याचं लॉंग फॉर्म जो आहे न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉर्न. तर ह्या प्रिपरेशनचा पीएच हा न्यूट्रल असतो, त्यामुळे नाव आलं न्यूट्रल. हे प्रिपरेशन तयार करताना प्रोटामाइन ऍड केलं गेलं आणि त्याच्यामुळे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढली. तर एनपीएच इन्सुलिन मध्ये झिंक ऍड केलंय का प्रोटामाइन?
प्रोटामाइन केलं. प्रोटामाइन केलंय. आणि पहिले हे प्रिपरेशन ज्या लॅबोरेटरीमध्ये तयार झालं त्या लॅबोरेटरीचं नाव होतं हेजडॉर. काय नाव होतं? हेजडॉर. त्यामुळे नाव आलं NPH, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉन. त्यालाच आपण काय म्हणतो? आयसोफेन. आता दुसरं इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन जे आहे ते लेंटी इन्सुलिन आहे. कोणतं आहे? लेंटी. ओके, लेंटी इन्सुलिन दिसतंय तुम्हाला इथं? हे इथं लेंटी इन्सुलिन. ओके, लेंटी इन्सुलिन. ओके, तर लेंटी इन्सुलिन इज ए इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन आणि त्याच्यामध्ये झिंकचं ऍडिशन झालेलं आहे. म्हणजे रेग्युलर इन्सुलिन मध्ये काय ऍड झालेलं आहे? झिंक. लक्षात आलं? तर इंटरमिडिएट ऍक्टिंग कसे ऑब्टेन झाले लक्षात आले? लेंटी इन्सुलिन मध्ये काय ऍड केलं? आवाज येतोय? झिंक, झिंक. आणि NPH इन्सुलिन मध्ये काय ऍड केलं? प्रोटामाइन. प्रोटामाइन. आणि त्याच्यामुळे जे इन्सुलिन प्रिपरेशन ऑब्टेन झाली त्याची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती झाली? 6 ते 8 तास. 20 पुढे गेली 20 ते 24 तास. 20. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे त्याला इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन नाव दिलं गेलं. हे थोडे क्लाउडी असतात अपीअरन्स मध्ये. ऑनसेट 1 ते 2 तास लागतं ऑनसेट साठी. आणि पीक किती तासांनी येतो? 8 ते 10 तासांनी. किती तासांनी? 8 ते 10 तासांनी. आणि ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन 20 ते 24 तास आहे. तर इंटरमिडिएट ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन कसे तयार झाले ते लक्षात आलं तुमच्या? येस सर. ओके. Yes. आणि लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन जे आहे दीज आर द इन्सुलिन अॅनालॉग्स. ग्लार्जिन, डेटिमियर आणि डेग्लुटेक. तुम्ही लॅन्टस सांगितलं होतं, बरोबर आहे? लॅन्टस ब्रँड नेम आहे एक. त्याच्यात काय आहे कंटेंट? ग्लार्जिन. बरोबर आहे. तर ग्लार्जिन, डेटिमेअर आणि आता डेग्लुडेक पण आलेला आहे. राइझोडेक म्हणून ब्रँड नेम आहे, राइझोडेक. ओके, आपण नंतर पाहणारच आहे. तर ग्लार्जिन, डेटिमेअर, डेग्लुडेक हे लॉंग ऍक्टिंग आहे. आणि कसे ऑब्टेन झालेत? बाय रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी, बाय मॉडिफाईंग अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स. अपीअरन्स क्लिअर आहे. ऑनसेट ऑफ ऍक्शन सगळ्यात स्लो आहे, 2 ते 4 तास लागतं ऑनसेटला. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन किती आहे? 24 तास. आणि यांना काय म्हणतो आपण? पीकलेस इन्सुलिन. त्यांना पीक येतो का? नाही. म्हणजे ते शरीरात दिल्यानंतर इन्सुलिनची लेवल थोडी वाढते, तीच राहते शेवटपर्यंत. सडनली पीक येत नाही. म्हणून तुम्हाला जर कोणी विचारलं व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ पीकलेस इन्सुलिन, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचे? लॉंग ऍक्टिंग ग्लार्जिन, डेटिमियर, डेग्लुडेक. त्याचा सिग्निफिकन्स काय मी ते तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे. तर हे झाले लॉंग ऍक्टिंग. आता काही वर्षापूर्वी लॉंग ऍक्टिंग मध्ये PZI इन्सुलिन पण यूज केलं जायचं. कोणतं? PZI. तर PZY इन्सुलिन आता लॉंग ऍक्टिंग मध्ये यूज करत नाही, लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन अॅनालॉग्स म्हणून, कारण आपल्याकडे चांगले ग्लार्जिन, डेटिमियर, डेग्लुडेक अवेलेबल आहे. तर PZI काय आहे? हे सोल्युबल इन्सुलिनचाच मॉडिफाय फॉर्म आहे. याच्यामध्ये काय ऍड केलंय? PZI वरून तुम्हाला लक्षात राहील प्रोटामाइन पण ऍड केलं आणि झिंक पण ऍड केलंय. आणि त्याच्यामुळे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन जे खूप वाढते, त्याला लॉंग ऍक्टिंग फॉर्म बनतो तो. परंतु आता दुसरे लॉंग ऍक्टिंग अवेलेबल आहेत चांगले, त्यामुळे PZI आता आपण यूज करत नाही. PZI चा फॉर्म, लॉंग फॉर्म काय आहे? प्रोटामाइन, झिंक, इन्सुलिन. लक्षात आलं? येस सर. ओके. तर हे झालं इन्सुलिनचं क्लासिफिकेशन. यामध्ये एक लक्षात ठेवा, जस्ट मी पॉइंट म्हणजे इथं आलाय म्हणून सांगतो. रॅपिड ऍक्टिंग आणि शॉर्ट ऍक्टिंग हे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करण्यासाठी वापरतात, कारण त्यांचा ऑनसेट फास्ट आहे, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय आहे? शॉर्ट आहे. आणि इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आणि लॉंग ऍक्टिंग कोणतं ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करण्यासाठी वापरतो आपण? ओव्हरनाईट आणि इंटरडायजेस्टिव्ह. डायजेस्टिव्ह. ओव्हरनाईट फास्टिंग आणि इंटरडायजेस्टिव्ह. ओके. ओके. तर इथपर्यंतचा पाठ आपला झालेला आहे. एक मिनिट, पुढं काय पाहूया. ओके. ओके. तर रिमेनिंग पार्ट जो आहे, 10 मिनिटं बाकी आहे.
तर रिमेनिंग जो पार्ट आहे आपण तो उद्या घेऊया. टाइप्स ऑफ इन्सुलिन प्रिपरेशन जे आहे ते ऑलरेडी मी डिस्कस केलेले आहे, बरोबर आहे. फक्त आता काय आहे की इन्सुलिन अॅनालॉग्स मध्ये कोणते अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज होती ते त्रिपाठीत दिले. तुम्ही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये डिटेल जायचं नाहीये की कोणता अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स चेंज झाल्यावर कोणतं इन्सुलिन अॅनालॉग्स बनतं, ते कोणीही तुम्हाला विचारणार नाही. जस्ट नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू उद्या आपण ते स्लाइड्स मध्ये आहे तर डिस्कस करूया. तुम्हाला याच्यामध्ये फक्त हे क्लासिफिकेशन महत्वाचं आहे टाइप 1 डायबिटीस पॉईंट ऑफ व्ह्यू. त्यानंतर मेकॅनिझम आपण पाहिलेली आहे. फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन, ॲडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल आणि लिव्हरवरच्या ते पार्ट झाल्या पाहिजे. त्यानंतर युजेस आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट. ओके, तर सिंपल फॉर्म मध्ये एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू तयारी करायची. डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करतोय तेवढं सगळंच एक्झाम मध्ये लागत नाही. नाहीतर काही जणांना वाटेल की खूप डीप आहे, खूप अवघड आहे. तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, क्वेश्चन आन्सर पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय विचारलंय तेवढंच तुम्हाला करायचंय. लक्षात आलं? येस. ओके. ऑलरेडी मी पीपीटी टाकलेली आहे आणि वर्ड फॉर्मॅट मधल्या नोट्स पण आहे. ओके, तर त्या तुम्ही करा. संध्याकाळी आपण सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटरचा राहिलेला पार्ट पाहूया. ओके, तर तर संध्याकाळी कालची व्हिडिओ टाका. हा कालचं टाकतोय मी. हो, काय की त्याला आता थोडा वेळ लागेल. मला रेकॉर्डिंग झालेलं आहे. फक्त तो अपलोड करतो मी. अर्धा 1 तास लागेल. 1 तासात मी पाठवतो. आत्ताच पण पाठवतो. ठीक आहे. चालेल. तर आज थँक्यू सर. संध्याकाळी 10 वाजताच ठीक आहे ना? 9:30 नको? 9:30 नको सर, 10लाच. ओके, चालेल. ओके, 10 ते 11:30 ठेवूया. हो चालेल.